부산의 서쪽 끝자락에 자리한 을숙도. 이곳에 예술의 미래를 만날 수 있는 공간 부산 현대미술관이 문을 열었다. 네, 여러분 큰 박수로 함께해 주십시오. 지난 6월 15일에 있었던 개관식에는 현대미술을 대표하는 국내외 유명 작가들이 한자리에 모여 미술관 개관을 축하했다. 이미 우리 곁에 와 있는 미래를 위한 새로운 예술의 역할을 여러분과 함께 찾아나가겠습니다. 자연과 뉴미디어가 결합된 미래지향적인 공간 부산 현대미술관으로 초대한다. 개관을 석 달여 앞둔 지난 봄. 미술관 외벽에는 독특한 작품 설치가 시작됐다. 건물 외벽에 펠트천을 두르고 식물을 꽂는 사람들. 대체 어떤 작품을 설치하고 있는 것일까? 이 특이한 작품의 주인공은 프랑스에서 온 세계적인 식물학자 패트릭 블랑이다. 그는 식물에 대한 깊은 애정으로 머리까지 초록색으로 물들이고 다니는 괴짜 식물학자다. 103, so it's probably hydrangea. It's very special. It's used for cooking. Me, I don't like. I don't like. You don't like too? No. Many people like it because it's used in cooking. 패트릭 블랑은 수직 정원이라 불리는 작업으로 세계적인 명성을 얻었다. 그의 독특한 작품 세계는 어린 시절에 시작됐다. Étanche qui ne mouillait pas le mur. J'étais en appartement avec mes parents. J'ai toujours vécu dans les villes. Moi, je n'ai jamais vécu à la campagne. Donc, pour moi, j'adorais l'image des plantes, mais toujours en milieu urbain. Donc, j'ai pu, grâce à ce premier mur végétal, avoir de plus en plus de plantes. Donc, au départ, c'était pour faire un filtre biologique, ensuite pour avoir une collection de plantes. Mais pendant une quinzaine d'années, jamais je n'aurais imaginé que les architectes... 패트릭 블랑에게 식물은 곧 물감이다. 수직의 벽면 위에 펠트천을 두 겹으로 더 씌운 뒤 식물을 심는 수직 정원. 그의 손끝에서 딱딱한 콘크리트 건축물은 생명력을 얻는다. Le mur végétal, finalement, c'est une autre façon, une nouvelle façon d'inviter la nature dans la ville. Et ce fragment de nature qui est invité spontanément dans la ville. Et donc ça, c'est important parce que du coup, comme les gens voient autant d'espèces de plantes qui vivent harmonieusement côte à côte. 개관 전 부산 현대미술관은 미술관으로서의 정체성을 띠지 않는 건물이라는 비판을 받아왔다. 고민 끝에 경직된 건물 이미지를 탈피할 수 있는 작품을 설치하기로 결정했다. 이 작업을 맡은 사람은 세계적인 현대미술가 레베르거 토비아스다. 그는 미술관 로비 공간을 완전히 재구성하기로 했다. And then this is going to be the cafeteria sculpture, you can say. And then we're going to have also like little windows and entrances where you can look outside and inside. And we have a long table with 2 long benches. 지난 2009년 베니스 비엔날레에서 황금 사자상을 받은 작가 레베르거 토비아스. 회화와 조각, 디자인과 건축의 경계를 넘나드는 그는 다양한 방식으로 공간에 새로운 활력을 불어넣는다. 현대미술관에는 박스 형태의 대형 작품을 설치해 변화를 줄 계획이다. Big neon sign saying welcome to the lower part of heaven. And then there will be 3 smaller neon signs here on the wall. And the bar will be covered with mirror glass. 공간의 변화와 변형은 토비아스 작품의 중심이 되는 개념이다. 네온 작품을 통해 공간에 혼란을 주는 것은
그가 즐겨하는 작품 설치 방법 중 하나다. What I want with the show is to confuse people's idea about what sculpture is, what space is, what artwork is, and I hope they can develop a new idea about that, or a different idea at least. I think that's something I would like. 부산 현대미술관과 세계적인 작가의 만남은 스위스의 설치예술가이자 소리예술가인 지문의 작품으로 이어진다. 지문은 소리가 어떻게 전시될 수 있는지를 보여주는 작가다. And also maybe you need to open. No, it's okay. I mean, it will be like this. I think so they will all be a little different. different. Okay. So they do different kinds Different of movements movement and different sounds. Okay. Different sounds. 천장에 매달린 1,400개의 나무 막대가 종이 상자와 부딪혀 각기 다른 소리를 낸다. 스위스 지뮤는 일상의 오브제, 박스나 막대 같은 일상의 오브제를 아주 로우 테크놀로지를 이용해서 움직입니다. 움직이고 전혀 우리가 경험하지 못했던 새로운 소리들을 만들고 있습니다. 이러한 새로운 소리와 또 새로운 풍경들로 예술을 통해서 아주 새로운 상상과 또 다른 인식을 제시하는 그런 작품이 되겠습니다. 부산 현대미술관은 회화를 중심으로 전시하는 기존 미술관과는 그 성격이 완전히 다르다. 사람들에게 익숙한 회화 작품 대신 현대미술의 경향을 반영하는 작품들로 모든 전시를 구성한 것이다. 부산 현대미술관은 동시대 미술, 특히 미디어 아트와 설치 작품 소개에 주력할 계획이다. 지금 보시는 이러한 작품들도 전통적인 매체보다는 또 새로운 기술과 과학을 이용한 작품과 또 영상으로서 어떤 시대의 문제들을 담는 그런 작품들로 구성되어 있습니다. 그래서 어쩌면 앞으로도 아주 기존에 보아왔던 그 미술관 그리고 또 전통적인 어떤 방식이 아니라 새로운 그리고 또 아주 관객들과 함께 할 수 있는 이런 작품들로 앞으로도 많이 이렇게 구성이 될 예정입니다. 개관을 한 달여 앞둔 시점. 미술관을 미리 찾은 사람들이 있다. 전국 대학의 조경학과 학생들이다. Chinensis qui pousse non seulement en Chine mais aussi en Corée et au Japon, donc qui est une plante d'ici. Et là, le Farfugium japonicum aussi qu'on trouve à Chichudo par exemple et même juste au sud de Busan, donc pour cette zone-là. Alors là, vous allez voir, c'est Manuel qui va vous montrer comment on fait l'incision et on met la plante. 패트릭 블랑이 수직 정원의 원리를 직접 설명하는 시간을 가졌다. 식물이 자랄 것을 미리 예측해 적당한 간격으로 심어준 뒤 하루 5번 물을 주면서 식물을 길러낸다. 그의 작업은 정원은 땅에 있다는 고정관념을 깨뜨린다. 지난 3개월여 동안 현대미술관 외벽에는 총 175종 4만 4천여 포트의 식물들이 식재됐다. 이 식물에는 특별한 점이 있다. Espèces sur ces 1200 mètres carrés de murs végétales. Et parmi ces plantes, il y en a beaucoup que j'ai pu trouver en Corée, mais que je ne trouve jamais en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, sur les 175 espèces, il y en a plus de 30 que je n'ai jamais utilisées auparavant. Et parmi ces plantes, parce que cet astère recouvre les rochers, à Iguidé par exemple, et en d'autres endroits. Et il est important cet astère parce qu'en fait, il est endémique. 패트릭 블랑은 이기대와 범어사 등 부산 지역 곳곳을 돌며 부산의 식물 생태계를 직접 조사했다. 그 이후 변화가 많은 우리나라 사계절 날씨에도 잘 버틸 수 있는 토착 식물들로 수직 정원을 디자인했다.
대형 마트 같다는 호평을 받아온 네모난 건물과 예술의 만남. 개관을 한 달여 앞둔 부산 현대미술관은 자연과 환경을 생각하는 미래지향적인 모습으로 탈바꿈 중이다. So you have to come. Inauguration is in 2 months, in 15th of June. So after you have to see, it will be very beautiful in August, September. It will be very beautiful. Dans des villes dans des zones très protégées et souvent à l'intérieur. Mais donc là, c'est vraiment une expérience totalement nouvelle dans un milieu très spécial puisque il y a d'immenses bâtiments entièrement en pierre ou en béton. À côté de ça, on voit qu'il y a la rivière avec la nature qui est juste à côté, juste derrière. On voit entre la ville et la campagne, avec des architectures vraiment très strictes. Et là, tout d'un coup, au milieu de ça, il va y avoir cette pièce de nature qui vient ici. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait original. 개관을 앞두고 전시 작품들은 모두 제 모습을 갖춰가고 있다. 아티스트 프로젝트 전입니다. 아티스트 프로젝트라고 한 이름에 묶여 있긴 하지만 실제적으로는 각 세 사람의 각각의 개인전이라고 보시면 됩니다. 아티스트 프로젝트에는 3명의 한국 작가가 참여했다. 그중에서도 부산을 대표하는 전준호 작가의 작품이 눈에 띈다. 바닥에 설치된 자동문. 가까이 가면 문이 열리지만 그 안으로 들어갈 수는 없다. 제 기능을 완전히 상실한 문이다. 이 전준호 작가는 오류 내지는 모순 같은 것들을 표현하고 싶었는데요. 작가는 작업실 근처에 있는 폐선에서 부식된 철이 생명력을 가지고 움직이는 모습을 화면에 담았다. 컴퓨터 그래픽으로 만든 가상의 생명체다. 이처럼 작가는 일상 속의 오류에 대해 이야기한다. 미술관 바깥 풍경을 작품으로 끌고 들어온 것도 그 이유에서다. 작품들의 어떤 상황들을 감상하시다가 갑자기 우리가 맞이하게 되는 바깥의 실제 풍경을 보시게 되는데 이 실제 풍경도 마치 연출된 영상 속에서 보는 것처럼 그런 착각을 불러일으키게 하는 그런 연출이 되고요. 그다음에 마찬가지로 자세히 보시면 바닥에 잡초들이 이렇게 자라고 있습니다. 콘크리트 건물 바닥에서 자라는 잡초는 일상 속 모순을 단적으로 보여준다. 빛을 이용한 설치 작품을 소개하는 아티스트 프로젝트. 라이트빛이 이렇게 나오면서 색깔이 시시각각으로 막 변하고 있습니다. 그렇죠? 그 다음에 움직이는 것처럼 뭔가 빛들의 변화들이 발생하고 있고요. 그 다음에 뭔가 의미심장한 소리들이 이렇게 막 들리고 있죠. 부산 출신의 정혜련 작가 작품이다. 작가는 을숙도가 자리한 낙동강의 물줄기를 다양한 빛으로 형상화했다. 전시를 의뢰를 받았을 때 이 지역을 상당히 많이 리서치를 많이 했어요. 그러다 보니 당리동이라든지 이 근처에 있는 그 사하 쪽에 과거부터 굉장히 보수적인 동네이다 보니 당산제를 지내는 어떤 그런 흔적들이 굉장히 아직도 많이 남아 있다고 합니다. 그래서 이 오른쪽에 보시고 있는 어떤 이런 그 구조물도 당산제에서 자기가 봤던 어떤 기물들을 모티브로 해서 작업을 했는데요. 창호지문 형태의 구조물은 관람객들이 동전이나 손톱으로 긁어낼 수 있도록 했다. 긁어낸 틈으로 내부의 빛이 새어나온다. 관람객들의 참여로 작품은 매일 다른 모습이 되는 셈이다. 소위 현대미술이라고 하는 것은 우리가 전시장에 가서 이제는 1대1로 작품을 바라보는 관계를 넘어서 작품 속에 들어와야만 감상이 가능해지는 이제 그런 상황을 잘 보여주는 아주 대표적인 작품이라고 할 수 있습니다. 부산 현대미술관 외벽이 드디어 베일을 벗었다.
여름 햇볕에 잘 자란 식물들은 한 폭의 그림이 됐다. In the farm, you see mountains. So I hope everybody will enjoy. And month after month, it will be different because so many species means so many different color of flowers, of fruits, of types of leaves. So it will be evolving all the year round. 개관과 함께 공개된 수직 정원은 관람객들의 관심을 한 몸에 받았다. 건물 자체가 하나의 대형 전시 작품이 된 현대미술관 수직 정원. 부산 미술의 새로운 랜드마크로 자리매김해 나갈 것이다. In the next 2 or 3 months, at the end of the summer, it will be totally covered by flowers, many new leaves. So it's the beginning of the story, but I'm very, very happy to see them so well growing. 낯설지만 흥미로운 현대미술의 세계를 보여주는 작품들. 개관 전시는 관람객들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 개관전의 한 축을 담당하는 미래를 걷는 사람들전은 아시아 작가 10명이 참여했다. 이 전시를 통해 부산 현대미술관은 미래를 만들어 나갈 새로운 주체에 대한 물음을 던진다. 한국에서는 강태훈 작가를 비롯한 3명의 부산 작가가 참여했다. 그 러시아 혁명기에 이제 있었던 그런 것들을 그런 사람들의 모험, 그다음에 그 필름들을 제가 이제 수집을 해서 다시 편집을 해서 이것들 원뿔 모양의 조형물에 러시아 혁명 영상을 투영했다. 원뿔의 꼭지점으로 모이는 역사의 순간들. 그 순간들이 모여 세상을 바꾸는 힘이 된다는 것을 표현한 작품이다. 이것들이 파편으로 되지 않고 하나의 어떤 그 쐐기가 되어서 세상을 바꾸는 어떤 것들을 흐름을 갖다가 만들어내는 그런 것들을 이런 카오스를 저는 이제 그 영상으로 이렇게 표현을 했습니다. 그리고 이제 저 앞에 있는 저런 영상 같은 경우에는 그때 5.18 당시에 있었던 그런 시민들의 움직임이라든지 이런 것들을 담았습니다. 작가는 지나간 역사와 뉴미디어의 결합을 통해 현재와 미래를 잇는 지점을 담아낸다. 부산 현대미술관 개관은 작가에게 어떤 의미가 있을까? 동시대에 있는 모든 실험적인 생산물들을 다루고 이제 그런 것들을 이제 작가들뿐만 아니라 관객들과 같이 향유하고 공유할 수 있는 어떤 공간이 생겼다는 것은 부산에 있는 지역에 있는 작가들로서는 굉장히 그 고양되는 어떤 그런 지점이 있는 거고요. 토비아스의 설치 작품도 공개됐다. 80평 규모의 토비아스 스페이스는 토비아스 작품을 전시하는 갤러리이자 관람객들이 쉬어갈 수 있는 카페이다. 이 공간 안에는 총 9점의 설치 작품을 전시했다. 모든 작품은 관람객의 위치에 따라 다르게 보이는 관객 참여형 작품이다. 부산 현대미술관이 그리는 이곳의 미래는 어떤 모습일까? 네, 지금 건물 외부에서 보신 것처럼 자연 환경에 대한 고민으로 수직 정원을 조성을 했고요. 그리고 미술관의 정체성을 나타내는 새로운 매체들을 실험적인 현대미술의 장을 소개하고 있습니다. 이러한 그 미술관의 방향은 오늘과 내일을 연결하고 또 지역과 세계를 또 잇고 또 일상과 예술을 연결하는 어떤 실험의 장, 그리고 또 아직 오지 않은 미래를 예술로서 함께 고민하는 그런 공간이 되도록 앞으로 노력하겠습니다. 문화 불모지로 불렸던 서부산에 자리 잡은 부산 현대미술관. 예술의 오늘과 미래를 잇는 현대미술 플랫폼으로 거듭나기를 기대해 본다.